Je me présente, Norman Boukaché, étudiante en deuxième année, assistante médicale de santé publique, promotion 2018-2019, à 2021 plutôt. C'est une première dans notre institut, dans le but d'une organisation d'une journée des assistants médicaux, qui a le but de définir, d'identifier et d'expliquer le rôle d'un assistant médical. Faire preuve, c'est une tâche méconnue par tout le monde. C'est pourquoi moi et mes consoeurs, on va essayer de faire comprendre tout le monde c'est quoi un assistant médical, c'est quoi cette tâche. Donc on peut dire que l'assistant médical est une partie intégrante dans l'équipe pluridisciplinaire dans chaque service. Et comme vous savez, chaque service a sa particularité où l'assistant médical doit s'adapter. Pour commencer notre journée, on a l'étudiante Benhad Asma qui va présenter les versets coraniques. Asma, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Je cède la parole à monsieur le directeur Bushman, le directeur de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna, pour nous donner un mot en cette occasion. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا هو القائل اقرأ باسم ربك وقائل كذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السادة المدراء، السادة الأساتذة، السيدات الأساتذة، ضيوفنا الكرام، طلبة والطالبات الأعزاء، مرحبا بكم في هذا اليوم الدراسي الذي اعتدنا عليه أو المعهد اعتاد على برمجة هذا النوع من الأيام الدراسية التي تندرج في المشروع البيداغوجي، مشروع المؤسسة للمعهد الوطني للتربية العالمي. كما تعلمون جميعا أن المعهد الوطني في استراتيجيته التعليمية تعتمد على محورين أساسيين. المحور الأول وهو التكوين الخاص الابتدائي فورماسيون إنيسيال، وكذلك التكوين المتواصل. عهد المعهد الوطني للتكوين العالي الشبه الطبي على برمجة دورات تعليمية تحسيسية. من بين هذه الدورات لأول مرة يقام يوم دراسي تكويني تحسيسي للكاتبة في زاسيستونت ميديكو والاسيستونت ميديكال. شاء القدر أن تواكب هذا اليوم أو الأيام الدراسية يوم 3 للقابلات، يوم 3 مارس 2020 للقابلات السنة الثالثة. البارح 9 مارس 2020 للقابلات السنة الرابعة. واليوم يوم 9
يوم 3 مارس 2020 ليوم الثالث، هو اليوم الدراسي الخاص بيوم دراسي تأسيسي بالكاتبات أو ليزاسيستون ميديكو. ومن ثم جمعنا بين المناسبتين. المناسبة الأولى وهو الإطار العام التكويني الذي يندرج في مخططنا السنوي، أو الذي محوره 3 إلى 5 سنوات، ومشروع المؤسسة. في طيات مشروع المؤسسة هو المشروع البيداغوجي، والذي يندرج أساسا على التكوين الأمثل والأنسب للطلبة والذين بعد تخرجهم يستطيعون التكفل بالمريض في جميع طياته، سواء العامل الإداري أو عامل التمريض أو التشخيص بالأشعة أو التشخيص المخبري. هذا أولا. العامل الثاني وهو التكوين المتوسط، والذي يعطي فرصة وفسحة لكل الطلبة لتفتيق ذهونهم وللتمكن من مواكبة العالم الخارجي. وفي هذا الإطار وفي هذا المخط بالذات، أن استراتيجية المعهد أننا خرجنا إلى الوسط الخارجي بعدما كنا نقوم بالعمل بالتكوين الداخلي للطلبة. الآن في وهذا إبداع من طلبة القابلات السنة الثالثة وسنة رابعة، أنهم خرجوا إلى الميدان لكي يصيبوا أو يتصلوا بالعدد الهائل والأكبر من النساء في مجال مثلا سرطان عنق الرحم. خرجنا من المؤسسة، وهذه الهدف الثاني من عملنا. ما قمنا بهذا اليوم على غرار الأيام السابقة. من البديهي بمكان أن التكوين يعتمد على محاور 3، وهو التكوين النظري المحض، التكوين التطبيقي، وكذلك المعاملات التي نتعامل بها سواء مع أشقائنا شبه الطبيين أو الطبيين أو الإداريين، سواء مع مسؤولينا أو مع المرضى. دونك كل تكوين يعتمد أساسا على 3 محاور: لو سافوار اتر، لو سافوار فير. في الاستراتيجية تاعنا الذي اخترناها أن نصل إلى المحور الرابع، وهو نكونكم ونكون للفتيات من أجل تكوين المتربصات القادمات أو المتربصين القادمين، وبالتالي نتكلم على لو سافوار فير. هذا المحور يعتمد أساسا أو اليوم على كلمة تأبينية للطالب الذي فقدناه، وهو طالب سنة ثانية رحمة الله عليه، الذي توفى في 23 ديسمبر في حادث السيارة. نطلب له الرحمة، لأنه حبينا لو كانت قطعة وجزء منا، وكان عاشرنا وعاشرناه، وكان منا وكنا منه لفترة تناهز 2 فقدناه. هذا قدر الله. نقول اللهم نسألك رد القدر، ولكن نسألك اللطف فيه. رحمة الله عليه، كرم الله والديه وأتاهم الصبر والسلوان. ونطلب كلمة تأمينية للطالبة التي ستقدمها بإسهاب. ثاني أمر راح نقدموا un vidéo réalisé par des assistants médicaux. ثالث أمر la deuxième séance c'est un jeu de rôle. C'est une technique pédagogique entre les assistants médicaux pour permettre aux gens de connaître efficacement et réellement le profil de poste et les activités des assistants médicaux. Deuxième volet, ça concerne que les communications. Donc, première communication, c'est l'évolution de la profession de secrétaire médical. Nous avons la formation paramédicale à connaît 4 temps. Le premier temps, c'est la formation, c'est le programme 81. Et auparavant, il y avait un programme qui a été élaboré avec l'OMS. Le programme a été revu en 87 et réajusté en 91. Et par la suite, en 2011, a été carrément changé par rapport à la double tutelle, la santé et l'enseignement supérieur. Ils ont adapté le modèle ou le programme européen. On parle maintenant sur l'approche par compétence. Donc auparavant, on avait uniquement la PPO, donc la formation par objectif. Et maintenant, ils ont changé. Malgré qu'ils ne sont pas en plein dedans de la formation par compétence, l'approche par compétence,
mais les programmes ont été élaborés par rapport à cette démarche. Donc on parle du changement. Quelle est la différence entre le secrétaire médical et l'assistant médical? C'est pour être au diapason et pour répondre, être uniforme par rapport aux normes universelles. La profession de l'assistant médical, donc on parle de, nous avons trois choses. Nous avons le profil de poste, nous avons le référentiel métier et le référentiel emploi. Donc quel est le métier et quel est l'emploi? Suite à ces deux profils, l'assistant médical peut travailler et en même temps peut se préserver des aspects réglementaires. Et nous avons en dernier élément les compétences et le profil de poste. Donc le profil de poste auparavant, avant 2011, on parlait de profil de poste. Maintenant, en 2011, on parlait de référentiel métier et référentiel emploi. Référentiel emploi et référentiel métier. Lorsqu'on parle des compétences, le problème qui se pose en Algérie, le problème, on parle d'approche par compétence. On parle d'approche par compétence, mais le problème qui se pose, les programmes doivent être élaborés par rapport à l'approche par compétence. Les programmes élaborés par rapport à des sommaires, par rapport à la formation par objectif. Je prends un exemple, en France, les programmes des ESP, des soins, fait 888 sous-compétences. Ils ont modelé les sous-compétences en 10 compétences et à partir de ça, ils ont élaboré le programme. On a élaboré les programmes et on parlait d'approche par compétences. Donc, il y a du travail à faire par vous, par les enseignants, par nous, pour essayer de s'adapter, d'adapter les programmes pour répondre en réalité au poste de travail. Je termine par ça. Les Américains, les Européens, lorsqu'ils élaborent un programme, ils élaborent par rapport à l'analyse de poste de travail. J'ai un poste de travail de l'assistante sociale, de l'assistant social, de l'infirmier, du laboratoire. Je vais faire l'analyse de poste de travail et à partir de cela, je peux élaborer les compétences et les compétences et par voie de conséquence le programme de formation qui sera réalisé par rapport aux compétences. Donc c'est un programme pour moi très riche, il est aigu et pointu. نتمنى لكم يوم تسمعوا فيها يوم علمي جيد نشكركم على الدعوه نشكركم على المبادره يعطيكم الصحه على روح المبادره l'initiative vous m'avez vraiment personnellement en tant que représentant de l'Institut j'étais vraiment étonné émerveillé par non seulement les compétences de l'INCOM mais le savoir-être, le savoir-faire et la créativité et l'initiative. Alors je vois les hygiénistes, un jeu de rôle entre deux hygiénistes avec un niveau très élevé, articulation, français, c'est comme si une étudiante elle a pris le menton, elle a pris le tablier d'un épidémiologue et l'autre un journaliste, ils ont fait l'interview d'une manière extraordinaire. Vraiment, c'est de la créativité. Lorsque les trois amis sages-femmes, elles sortent de l'institut, elles ont fait une sensibilisation, un feedback avec toutes les catégories des femmes. Vraiment, c'était le top. Lorsque les 80 sages-femmes sortent de l'institut et mettent leur pied à l'université pour communiquer les étudiantes, c'est top. Donc ça, on parle de la créativité, la créativité initiative. Merci pour vous les étudiantes, merci pour la direction des études, merci pour la suite de formation, merci pour nos collègues les étudiants parce que c'est le prolongement de l'Institut, la formation pratique, toute la formation pratique se déroule. Le CAC, CHU, le PH, OHS Marie Enfant et toutes les structures sanitaires. Donc merci à nos collègues pour leur participation, pour leur contribution, pour leur prise en charge de nos étudiantes. Merci pour tous. Merci beaucoup, monsieur. Salam alaikum. Tout d'abord, je m'appelle Ahmed Rokia. Je suis assistante médicale au service de médecine légale CHU de Batna. J'aimerais bien, je passe الشكر المدير المعهد نطلب منك سيد المدير باك مثل ما قلنا تزيدوا في لو نومبر تاع لا فورماسيون تاع لاسيستونت ميديكال باسكو نص لا سوسيتي ما يعرفوش سي كوا لاسيستونت ميديكال
كي تروح هكا كي تروح بريزون au niveau des donc c'est quoi كاس اسيستون ميديكال. على الاول حنا بدينا نخدموا لقينا واحد لا نيغليجونس هكذا لاخر مي افيك لو طون بشويه بشويه كيما نقولوا حنا درنا المكانه تاعنا في هذا لاخر. سوات بون كوراج وجاتني الفكره كيما نقولوا حنايا vous avez un cœur vivant تقدروا تصلوا به ان شاء الله في البعيد ان شاء الله. Je donne la parole maintenant à Madame Slami, la sous-directrice de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Paris. Je suis très contente de voir nos invités ici présents, donc messieurs les directeurs. À leur tête, notre directeur qui est toujours pour des activités pédagogiques et même culturelles. Il n'a jamais refusé quoi que ce soit. Au contraire, il pousse les étudiants à aller de l'avant. Et comme c'est une habitude et une tradition chez nous, au niveau de l'Institut, à chaque fois, bien sûr, on essaye d'aider nos étudiants à essayer de faire sortir ce qu'elles ont comme dons, comme capacité, etc., des compétences. En ce qui concerne la journée aujourd'hui des secrétaires médicales, bien sûr, elles sont présentées au niveau de la pédagogie. Elles ont demandé, elles ont présenté un travail. Et je dirais même que ce travail, c'était leur propre initiative. On ne les a pas suivis. Moi, personnellement, je suis restée avec elles rien que hier après-midi. J'ai essayé de voir quelques points et c'est surtout Madame Belfissé, le responsable, qui les a pris en charge. Je les remercie pour ça. Bon, en ce qui concerne les assistants médicales, elles sont inquiètes et elles ont un petit souci en ce qui concerne leur profil de poste. Je dirais qu'auparavant, à l'époque, en ce qui concerne la secrétaire médicale, il y avait beaucoup plus, c'était surtout des dactylographes. Il n'y avait pas de secrétaire médical ou assistante. Et ensuite, on a formé, en ce qui concerne, c'est-à-dire en ma présence, auquel j'ai participé et j'étais responsable, 2 promotions. La première promo, c'est 99-2002 et ensuite la deuxième promo, 2003-2006. Bon, la première promo, leur formation en ce qui concerne l'informatique et tout, c'était beaucoup plus, elles ont eu la formation au niveau des centres. Par contre, la deuxième promo, c'était Madame Benchadi qui les a formés en matière d'informatique. Il y avait un module où actuellement il n'existe pas que le programme un nouveau système, c'était les études de cas, parce que je me rappelle, avant il y avait un programme de 70 heures d'études de cas. Les étudiants étaient présentés, elles étudiaient bien sûr, elles faisaient des TD, beaucoup de TD. Bon, maintenant pour ce qui est du profil de poste, bon, je dirais moi-même que Amina Tebbiya ou Moussaïda Tebbiya, je dirais presque que c'est la même chose, c'est l'appellation qui change avec, à chaque fois il y a de nouvelles réformes, et avec le nouveau système, au lieu de secrétaire médical, ils ont donné l'appellation d'assistante médicale ou assistant médicaux. Bon. En ce qui concerne la journée, bien sûr, je les félicite, je suis très contente et je les pousse à aller de l'avant. Pour ce qui est des langues, M. Madoui, il a parlé, c'est bien, mais moi, j'en doute pas. Et en ce qui concerne la nouvelle génération, je pense qu'elles ont une certaine maîtrise. Puis les langues, elles sont douées pour apprendre l'un à notre niveau. Il y avait des étudiants qui maîtrisaient 7 langues, le chinois, le turc, oui, 7 langues, avec le talaqa. Même à un autre niveau, j'ai constaté que la journée de la femme, le jeudi, les turc, anglais, bon, il y a même qui maîtrisent la langue russe, etc. C'est-à-dire que avec la jeune génération taham, et c'est bien d'apprendre. Monsieur Bushman, il en a parlé pour enseigner le anglais médical. Il en a parlé même pour les professionnels, les enseignants, à enseigner le module d'anglais. Et c'est bien pour que tout le monde, bien sûr, ait une certaine maîtrise ou nous rappelle
rappeler, parce que là, moi personnellement, je le lycée, mais je travaille l'anglais, mais bon, c'est-à-dire on a tendance à perdre mais c'est bien au contraire d'apprendre et avoir un plus. Bon, je vous remercie et il faut aller de l'avant. Merci. Le projet d'établissement, c'est l'ensemble de projets de service. Et il n'y a pas mieux. D'ailleurs, nous avons demandé, même au ministère de la Santé, de créer des formations en nombre suffisant, pas en assistant médical, c'est-à-dire de votre niveau. On a demandé même la création par la formation d'aide-soignants en secrétariat médical pour pouvoir avoir le nombre, parce qu'actuellement, au niveau, par exemple, du CAC, on ne dispose pas d'un nombre important de secrétaires médicaux, d'assistants secrétariat médical. Et là, c'est-à-dire le rôle que vous pouvez jouer dans la gestion globale du service en nombre, parce que je parle du nombre. C'est très important. La gestion commence au niveau du bureau des entrées. C'est tout un ensemble, jusqu'au niveau du service. Et quand il y a des compétences, c'est-à-dire on ne prend pas des agents de bureau ou bien des secrétaires, du personnel qu'on a recruté comme ça, c'est très bénéfique pour les établissements de santé. Alors, votre métier, le métier d'assistant médical est très important pour la gestion globale des services et même de l'établissement. Espérons que cette promotion, on l'aura rapidement sur le terrain. Et puis, vous verrez que votre rôle est très important parce qu'actuellement, vos collègues ISP, c'est-à-dire les infirmiers en soins, sont en train de jouer votre rôle. Et c'est-à-dire c'est une perte pour nous. On forme des soignants, un personnel soignant pour aller faire un travail qui n'est pas le leur. C'est-à-dire c'est une perte pour eux. Parce que maintenant le personnel paramédical, c'est un personnel très demandé à travers le monde, pas uniquement en Algérie. Nous, en Algérie, on est resté à un certain moment, il n'y avait pas de grosse promotion. Maintenant, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir au niveau des établissements de santé, les grands établissements de santé tels que le CHU, ou bien le CAC, ou bien la maternité, le PH de Batna, ou bien certains établissements qui vont voir le jour. Au niveau de Ras Layoun, au niveau de Fnit El Abd, au niveau de Tkoud, au niveau de toute la région de la ville de Batna. C'est-à-dire le rôle du paramédical à l'échelle locale, ou à l'échelle nationale, ou à l'échelle internationale, même à l'étranger, avec une bonne formation, chacun trouvera sa place. Alors, il faut être très persévérant. Il faut vous verser dans le... c'est-à-dire, il faut maîtriser les langues. Il ne faut pas vous laisser aller uniquement dans la langue française. C'est vrai, c'est la langue de travail ou bien de formation. Mais il y a beaucoup de langues dont on a besoin. Croyez-moi, on a été confrontés, nous-mêmes, en tant que gestionnaire, en tant que responsable d'établissement, à des situations telles que on ne maîtrisait pas l'anglais, on avait en face de nous des interlocuteurs ou bien des gens qui venaient, des délégations qui venaient. Des délégations qui venaient de toutes parts, et puis même nous, quand on partait à l'étranger, et puis il y a des partenaires qui viennent nous ramener des propositions
Et c'est des gens, croyez-moi, des Français qui parlent anglais. Alors, il faut maîtriser les langues. Même quand vous avez ici les moyens à l'école paramédicale de Batna ou bien l'Institut, moi je dis l'école, parce que, bon, j'en fais partie. Les langues, c'est très important. Et les moyens, je pense que M. Bouchemel, il est là, vous pouvez apprendre beaucoup de langues, même le chinois. Même le chinois, il faut l'apprendre. Parce que dans votre métier, vous allez être confronté à l'amazighiya, l'arabe, le français, l'anglais, toutes les langues, surtout pour les secrétaires, enfin les assistants médicaux. Pour les secrétaires médicaux, il faut maîtriser les langues. Vous aurez à traduire pour les médecins, chefs de service, certains documents en anglais, certains documents en allemand. Pas apprendre à fond les langues, mais il faut en toucher. Moi, j'y tiens beaucoup, et peut-être avec mon collègue Bouchemel, en aparté, peut-être on discutera de ça. On a besoin que vous maîtrisez cet outil, l'outil des langues et l'informatique. L'outil des langues et l'informatique, c'est une condition sine qua non pour la gestion des dossiers futurs, parce qu'actuellement, on est en train de mettre en place, au niveau de notre établissement, l'outil informatique va être généralisé à tous les services. On va travailler même avec des tablettes. Et c'est les assistants médicaux qui vont travailler avec ces tablettes. On va donner à l'ensemble des assistants médicaux des tablettes pour reprendre tout ce qui est dossier médical. Alors, l'outil informatique et les langues. Nous savons, parce qu'on a été, nous, confrontés à ce problème. Alors, il faut bien apprendre, et c'est un très bon métier. C'est un très bon métier, à la différence du personnel soignant. Vous gérez le service, vous gérez le dossier, vous gérez tout ce qui est administration du service, en matière, bien sûr, de soins. Alors, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Et, Inch'Allah, ce que je vous ai, mes recommandations ou bien mes conseils, feront leur chemin. Assalamu alaikum. السلام عليكم. نشكر المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي باتنا. بطبيعة الحال على رأس المعهد السيد بوشمال مدير المعهد، ومن خلاله أيضا نتوجه بالشكر إلى المنظمين لهذا الدور اللي بطبيعته اليوم على حسب البرنامج اللي راه بين يدينا، برنامج تالي يوم تكويني تخصيصي حول وظيفة المساعدة الاجتماعية اللي هي جزء من وظيفة كل منظمة، يعني توت اورغانيزاسيون عندها الوظيفة الاجتماعية، وبار اكسيلونس الوظيفة الاجتماعية المساعدة الطبية نفس يعني تقريبا فيه كي تدخلوا المؤسسة الصحية تلقاو تشابه كبير بين المساعدة الاجتماعية والمساعدة الطبية، لأنه راح تنضموا إن شاء الله إلى فريق ما يسمى بفريق الدعم، أكثر منه الدعم النفسي المريض. Vous n'êtes pas impliqué directement dans l'activité de soins, نشاط العلاج كما نقول، راكم كما قلت vous constituez comme un prolongement de la démarche de soins. Non seulement à l'échelle de l'établissement, mais avec tout le prolongement كما قلت اللي راهم مع المحيط نتعاملوا معاه، لأنه فيه دور مهم ينتظركم. Et comme vous dites, M. Madoui vous a présenté des recommandations. زيد كما قلت أنا زيد نشاطر نقول لكم surtout en ce qui concerne le volet l'apprentissage des langues, c'est important. parce que تعلم المحيط هذا كما قلت il exige de nous un minimum
c'est de communiquer, c'est la communication, on maîtrise la communication d'abord, et puis les langues qui constituent nos moyens de communication. Il faut diversifier l'apprentissage des langues. Il ne faut pas se contenter des langues, de français ou il faut aller de là. Comme gestionnaire des établissements de santé, il y a les utilisateurs de ce produit de formation. Nous avons une formation top واللي من خلالكم راح تسهلوا مهمة المؤسسات الصحية في تكفل بالأنجاح به المريض. وبارك الله فيكم، نتمنى لكم شيء من النجاح في التوصيات إن شاء الله تكون قبل التطبيق. Merci Madame Slam. Je vous laisse avec l'étudiant Kérémé Rokaya avec un hommage de l'étude spécialement pour l'étudiant Rahman Khairuddin. السلام عليكم. الحمد لله المنفرد بالبقاء والقهر، الواحد الأحد، للعزة لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى. كتب الفناء على هذه الدار وجعل الجنة للذين اتقوا. قدر مقادير الخلائق وأقسامها وبعث أمراضها وأسقامها وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما بعد، فإن الموت محتوم على جميع العباد، كل من عليها فان، فالمسلم من استسلم للقضاء والقدر، والمؤمن من تيقن بصبره على الثواب، بصبره على المصيبة والضرر. إن كرب الزمان وفقد الأحبة لخطب مؤلم وموجع، وفقدان الزميل والصديق خير الدين كان أشدها وقعا. تلقينا فاجعة رحيلك مذهولين، كيف لا وقد كنت بيننا ترسم البهجة بقلوبنا. نذكرك باسم الثغر، بهي الطلة، بريء المحيا، عزيز النفس. نذكرك بعفوية مرحة ولسان لا ينطق إلا الدرر، فكنت نعم الأخ والصديق. كم تمنينا وجودك، روحك لا تزال حاضرة هاهنا. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه، وألهم ذويك الصبر والسلوان. S'il vous plaît, chers invités, je vous invite à lire Al-Fatiha à la Ruh Khairuddin Rahman. ربنا لك آمين. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. On a réalisé une petite vidéo spécialement